آپ نے ارشاد فرمایا عرض کیا اے فاطمہ ابھی جب میں نے آپ کو چھوڑ کر کے گیا تھا تو آپ نے کہا تو کمزوری کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتی تھے لیکن آپ تو مسکرا رہی ہیں اتنا سننا تھا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی کیا تمہیں میں واقعہ نہ بتا دوں جس سے آپ نے اونٹ خریدا تھا جس کو آپ نے بیچا تھا آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے آقا اونٹ میں نے خریدا بیچا میں نے ہے آپ کو کیسے علم ہوا گویا کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی جو معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا وہ سارا علم مجھے ہے سارا علم مجھے ہے گویا کہ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود آپ نے ارشاد فرمایا اے علی کیا آپ جانتے ہو کہ اونٹ کس نے بیچا حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں تو نہیں پہچانتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا علی کیا جانتے ہو کہ اونٹ خریدا کس نے آپ نے ارشاد فرمایا میں خریدنے والے کو بھی نہیں جانتا ہوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی سنو جب آپ گھر سے نکلے تھے اونٹ والا جو ملا تھا وہ دنیا کا انسان نہیں تھا بلکہ روح الامین جبریل امین تھے اور جس نے اونٹ کو بیچا تھا وہ میکائیل تھے اتنا سننا تھا حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کو میں نے بیچا بے خریدا اونٹ خریدنے والے بھی فرشتے تھے پتہ کیا چلا اونٹ خریدنے والے فرشتے تھے بیچنے والے فرشتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طریقے سے مدد اور نصرت کی جا رہی ہے اس طریقے سے آپ کی مدد کی جاتی ہے حضرات اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک شخص بڑا بے ادبی کرتا تھا میرے نبی کی شان میں ہمیشہ گستاخی کیا کرتا تھا میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب میرے نبی کے اخلاق کو دیکھا ہے میرے نبی کے پیاری پیاری گفتگو کو اس نے سنا ہے سننے کے بعد ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں آیا آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں محبت سے بولو سبحان اللہ چنانچہ وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا کون ایسا شخص ہے جس کو جو اس شخص کو اپنا امامہ دے دے چنانچہ حضرت علی کھڑے ہوئے اور اپنا امامہ شریف اس شخص کو دے دیا دینے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا کون ایسا ہے جو اس کو کھانا کھلا دے کوئی کھڑا نہیں ہوا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے سلمان فارسی جاؤ اور مدینہ شریف کے گلیوں میں جا کر کے دیکھو کہ کہیں سے روٹی کا انتظام ہو جائے کہیں سے اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہر گھر میں جاتے ہیں جانے کے بعد کہیں بھی آپ کو وہ چیز نہ ملی کہیں پر آپ کو روٹی کا انتظام نہ ملا وہی حضرت سلمان فارسی آتے آتے حضرت خاتون جنت کے دروازے پر آپ نے دستک دی دستک دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہو تو ایک صحابی کے لیے کھانا منگوایا گیا ہے اتنا سننا تھا حضرت خاتون جنت نے ارشاد فرمایا اے سلمان فارسی سنو اس وقت تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے یہی میرے پاس ایک چادر ہے اتنا سننا تھا حضرت سلمان فارسی نے حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں اے خاتون جنت جب یہی ایک چادر ہے تو آپ اس چادر کو رکھے رہیے میں کسی اور دروازے پر چلے جاتا ہوں اتنا سننا تھا حضرت خاتون جنت نے ارشاد فرمایا اے سلمان فارسی سنو میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جس کے خاندان سے کوئی سائل بغیر لیے ہوئے لوٹا رہی ہے میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جس خاندان کا عالم یہ ہے کہ میرے قریب سے گھر قدرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا میری یہ چادر لے کر کے جاؤ، اور لے جانے کے بعد
जो टाइम भी नहीं हुआ। शमूह नाम का ये यहूदी था, उस यहूदी को ये चादर बेच करके और जो पैसा मिले उससे जौ खरीद लेना। चुनांचे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस चादर को लेते हैं। लेने के बाद अब यहूदी के मकान पर पहुंचते हैं, उसके दुकान पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि इस चादर को खरीद लो। हजरत जब यहूदी ने उस चादर को देखा है, देखने के बाद कहने लगा ये चादर तो हजरत खातून जन्नत की है। ये कैफियत उसके ऊपर तारी हो गई। चुनांचे उस यहूदी ने कहा कि मैं खातून जन्नत की चादर को हरगिज़ खरीद नहीं सकता हूँ। उसके ऊपर एक कैफियत तारी हुई। कैफियत का आलम यह था कि जब देखा कि नबी के घराने के लोग इतने सखी होते हैं कि अपनी चादरें बेच कर करके लोगों से पेट भरा करते हैं, तो वो नबी के हजरत खातून जन्नत के उस अखलाक को देख करके, उस सखावत को देख करके वो यहूदी जो था वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। मुसलमान होने के बाद उसने हजरत खातून जन्नत के चादर को लिया। लेने के बाद उसने आपको वापस किया। वापस करने के बाद जौ भी दिया और जौ देने के बाद हजरत खातून जन्नत के मकाम पर हजरत सलमान फारसी आए। आने के बाद हजरत खातून जन्नत ने रोटियां बनाई। रोटियां पकाने के बाद सारी रोटियां हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। देने के बाद हजरत सलमान फारसी ने अर्ज किया, ऐ खातून जन्नत, आप इस रोटी से कुछ रोटियां रख ले ताकि हसनैन करीमैन खा ले। आपने इरशाद फरमाया कि मैं इस रोटी को हरगिज़ नहीं ले सकती हूँ, इसलिए कि जितनी रोटियां मैंने पकाई है वो सारी रोटियां उस शख्स के लिए पकाई है। इतना सुनने के बाद हजरत सलमान फारसी उस रोटियों को लेकर के जाते हैं। ले जाने के बाद आपने उस रोटियों को हजरत उस शख्स को दे दिया। लेने के बाद सारा वाक़या बयान किया। हजरत सलमान फारसी ने सारे वाक़े को आपने बयान किया। बयान करने के बाद मेरे नबी हजरत खातून जन्नत के मकाम पर तशरीफ लेकर के आते हैं। लाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ फाती ऐ फातिमा, आप कुछ रोटियां रख सकती थी। आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब रोटियां उसके लिए पकाई गई थी तो फातिमा के खैरत को ये गवारा ना हुआ कि मैं रोटियां अपने लिए रख लूं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, तुझसे मैं भी राजी हूँ, मेरा रब भी राजी है। तुझसे मैं भी राजी हूँ और मेरा रब भी राजी है। यही खातून जन्नत है। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे नबी की दावत ली। दावत लेने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपने तमाम असहाब समेत मेरे घर पे तशरीफ लेकर के आइए। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दावत की। आपने कबूल फरमाया कि फला दिन जाना है। चुनांचे मेरे नबी तशरीफ लेकर के जाने लगे तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के एक एक कदम को गिनते जा रहे हैं, एक एक कदम को गिनते जा रहे हैं। गिनने का आलम ये था कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ उस्मान, तुम मेरे कदम को क्यों गिन रहे हो? हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जितने कदम चल करके आप मेरे घर में आए हैं उन कदमों को इवज़ मैं एक एक गुलाम को आजाद करूंगा, एक एक गुलाम को आजाद करूंगा। कमेटी वाले जबरदस्ती करेंगे ना। इस दावत में हजरत अली भी शरीक थे। क्या करेंगे? दावत खाने के बाद हजरत अली घर में तशरीफ लेकर के आए। आने के बाद चेहरे पर थोड़ी मायूसी नजर आई। खातून जन्नत ने अर्ज किया, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरताज, आप क्यों इतने परेशान हैं? सबका फोटो ले लेना। आपने इरशाद फरमाया, ऐ अली, ऐ फातिमा, उस्मान ने नबी की दावत ली और बड़ी शानदार दावत ली और दावत देने का मकाम ये था कि हजरत उस्मान गनी ने एक एक कदम के इवज में एक एक गुलाम को आजाद किया है। खातून जन्नत ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, जाओ
अगर आपकी तमन्ना ये है कि आप भी रसूलुल्लाह की दावत करें तो जाओ रसूलुल्लाह को तमाम असहाब समेत आप भी दावत दे करके आओ। हजरत अली ने इसके यही फातिमा इतना इंतजाम कैसे होगा? आपने इरशाद फरमाया अय अली जाओ, दावत देना आपका काम है, इंतजाम करना खुदा का काम है। दावत देना आपका काम है, इंतजाम करना खुदा का काम है। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में आए हैं। आने के बाद मेरे नबी को आपने दावत दी है। दावत देने के बाद मेरे नबी ने कबूल फरमाया है। कबूल फरमाने के बाद अब मेरे नबी जब तशरीफ लेकर के आने लगे हैं, हजरत खातून जन्नत ने अपने मुसल्ले को बिछाया है। मुसल्ले को बिछाने के बाद आपने रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाया। हाथ उठाना था कि रब की बारगाह में दुआ के लिए आपने हाथ उठाया। हाथ उठाने का आलम ये था कि आपने अर्ज किया ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने आज तेरे महबूब की दावत ली है और तेरे महबूब के जितने असहाब हैं सारे असहाबा की मैंने दावत ली है। ऐ मेरे परवरदिगार आज फातिमा की लाज रख ले। ऐ मेरे परवरदिगार आज फातिमा की लाज रख ले। चुनांचे हजरत फातिमा ने चूल्हे पर हंडिया को रखा था। रखने का आलम ये था कि आप मुसल्ला उठाती है। मुसल्ला उठाने के बाद आप उधर दुआ कर रहे थे, इधर हजरत मेरे नबी घर में तशरीफ लेकर के आते हैं। आने के बाद जब आप दुआ से फारिग होती है तो सारा जो हंडिया था आपने सारा हंडिया खाने से भरा हुआ नजर आ रहा था। सारी पतेलियां खाने से भरी हुई नजर आई। नजर आने के बाद आपने खाना देना शुरू किया। जब आपने खाना देना शुरू किया, खाना देने का आलम ये रहा कि कोई भी खाना सब खा लिए लेकिन उस खाने में कमी नहीं आई। सारे सहाबा खाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जानते हो कि ये खाना कहां से आया था? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप बताइए कि खाना कहां से आया था? आपने इरशाद फरमाया फातिमा की दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से खाना उतार दिया था। हमने जो खाना खाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से वो खाना उतारा था। ऐसा पकड़ेगा तो सही। आओ नीचे पकड़ ऐसा। तारीख उठा करके देखो। हजरत अली ने अर्ज किया, हजरत अली ने इरशाद फरमाया ऐ फातिमा, एक एक कदम के बदले में गुलाम कैसे आजाद होंगे? हजरत खातून जन्नत ने फिर अपने हाथों को बुलंद किया, अर्ज किया ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे माबूदे बरहक, ऐ मेरे माबूदे बरहक, ऐ मेरे परवरदिगार, जहाँ फातिमा के तूने एक दुआ कबूल की है, एक दुआ और कबूल कर ले। उस्मान ने नबी के एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद किया था। फातिमा की दुआ ये है कि फातिमा के दुआ ये है कि नबी के एक एक कदम के बदले में नबी के एक एक हजार गुनहगारों उम्मतों की बख्शिश फरमा दे। एक एक हजार गुनहगारों की बख्शिश फरमा दे। चुनांचे रूहुल अमीन जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लेकर के आया हो। आज फातिमा ने दुआ किया है कि आपके एक एक कदम के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत 1000 गुलाम को आजाद करे। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ये पैगाम लेकर के आया हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फातिमा के दुआ को कबूल कर लिया है और एक एक कदम के बदले में एक एक हजार गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया है। एक एक कदम के बदले में एक एक हजार गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया है। आओ तारीख उठा करके देखो, वक्त है तो बोलूं। हजरत यही खातून जन्नत है। एक मर्तबा कुरैश के कुछ यहूदियों के घर में शादी थी। शादी की तकरीब के लिए मेरे नबी की बारगाह में कुछ यहूदी आए। आने के बाद यहूदी औरतें आई। आने के बाद कहे लगे
اگرچہ ہمارا اور آپ کا مذہب الگ ہے، لیکن آج میری تمنا یہ ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ بھی ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں شرکت کریں۔ اس دن یہودیوں کی سازش یہ تھی کہ وہ نبی جو کائنات، جو انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے فرما دے، جو انگلی کا اشارہ فرما دے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اس نبی کے بیٹی کا آج ہم لوگ دیکھیں گے کس شان کے ساتھ وہ سج دھج کر کے آتی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جاؤ میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ کے یہاں ضرور بھیجوں گا۔ آپ نے وعدہ فرما لیا۔ اب وعدہ فرمانے کے بعد حضرت میرے نبی کاشان حضرت علی پر پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے بعد آپ نے میرے نبی حضرت خاتون جنت کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی سن لے، یہ کچھ یہودی عورتیں آئی تھے، ان کے یہاں شادی کی تقریب ہے اور وہ آپ کو دعوت دینے کے لیے آئی تھے۔ میں نے دعوت کو قبول کر لیا ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت خاتون جنت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک پرانی چادر ہے، وہ بھی پھٹی پرانی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک لباس ہے، وہ بھی پھٹی پرانی ہے۔ میں کس شان کے ساتھ وہاں جاؤں گی؟ میں اگر جاؤں گی تو یہود کی عورتیں ہماری مذاق اڑائیں گی، یہودی کی عورتیں میری مذاق اڑائیں گی، اور صرف میری مذاق نہیں اڑائیں گی بلکہ اسلام کا مذاق اڑائیں گے، اسلام کی مذاق اڑائیں گے، اور صرف اسلام کا مذاق نہیں بلکہ آپ کی بھی شان میں توہین کریں گے، اس لیے کہ آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے، انگلی کا اشارہ فرمایا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹ دیا ہے۔ اگر میں پھٹے پرانے لباس میں وہاں جاؤں گی تو یہودی کی عورتیں میرے مذاق اڑائیں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہودی کی عورتیں بڑے بڑے سردار کی بیٹیاں ہیں، بڑی بڑی سرداروں کی بیٹیاں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی سن لے، وہ مکہ کے سرداروں کی بیٹیاں ہیں تو تو بھی رحمت للعالمین شہنشاہ کونین امام الانبیاء کی شہزادی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر سے وہ لوگ مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں کی بیویاں ہیں، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں ہیں، لیکن آپ بھی خاتون جنت ہیں۔ میں کھٹا دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ آپ کو جانا ہے۔ روح الامین جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ آنے کے بعد عرض کرتے، یا رسول اللہ، درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ چلو دوسرے جا رہے روح الامین جبریل امین میری نبی کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، مائک ہٹا دیتا 2-4 منٹ، آواز نہیں جائے گی، کہاں تک نہیں جائے گی؟ اگر وہاں تک نہیں جائے گی میں بند کر دوں گا۔ آپ بولیے جناب بولیے۔ عرض کرتے، یا رسول اللہ، آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟
کرنا